હવે પછી હું ગંગેશ્વર ધોલવાણીથી પધારેલા પૂજ્યવર લક્ષ્મણગીરી બાપુને વિનંતી કરું, એ પણ પ્રસંગોપાત અમૃતવાણી આપે પૂજ્યવર લક્ષ્મણગીરી બાપુ. સદગુરુ દેવ કી જય. આજના शुभ प्रसंगे व्यासपीठ विराजते सभी महापुरुषों को चरणों में कोटि कोटि वंदन। इस पंडाल में माताओं, बहनों, नन्हे मुन्ने, माल गोपाल अनंत रूप विराजते सभी को आत्म देव को हरिओम। હવે આપણે શોર્ટકટ પટાવવાનું છે. કેવું શોર્ટકટ પટાવવાનું છે કે अब आए हैं तो जाना है, बस तीसरा तो परमात्मा सदगुरु जो कहो जो है शॉर्टकट आपने अभी आया એટલે જવાનું છે. तो मेरा मन में दो धारा है, एक सोपड़ारू ज्ञान है, एक खोपड़ारू ज्ञान है. अटे जो बातें वेरी है जो है खोपड़ारी बात वेरी है. मारवाड़ी बोलो तो जो व्यासपीठ विराजमान है ये सब दो ज्ञान है, मतलब दो ही है, तीसरा कोई नहीं है. कोई भी युद्ध करना है तो भी वन मतलब सावधान, टू मतलब निशान, थ्री मतलब फायरिंग. उसके बाद बस दीकरो है कि दीकरी है फायरिंग ज्या बजे ऐसा विचार आवे अरे हमारो सोरो હતો એમ. तो यहाँ पर सभी देश देश और घाट घाट के महापुरुष पधारे हुए हैं. इनसे बोलना, मैं भी कभी कभी यहाँ पास में मायक आया तो मैं देखो मैं दिल की बात बताता हूँ आपको कि पास में मायक आया तो मैं विचार करके मुंह फायरिंग क्यों करी से अब तो बोले ही तो क्यों सब है ना. देखो लेकिन महापुरुष ने कहा कि हरि करे, हरि महापुरुष हरि करे जो खरी ने धके आवे जो मरी. भगवान ने शॉर्टकट बताओ. हरि जिसको बोलते हैं कि जो हरि करे जो खरी અને ધકે આવે જો મરી. એટલે હવે ધર્મ ના આગળ આવી ગયો એ પછી એના આગળના ઇતિહાસ भी देखो અને आने वाला भी इतिहास भी देख लो. अब रही बात एक पंजाब के अंदर गुड़गांव में अंदर एक आईएएस गवर्नर था अधिकारी. तो उसने आईएएस अधिकारी ने पूछा, साइंटिस्ट था वो बहुत बड़ा, तो उसने पूछा गुरुदेव मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ. हरियाणा में एक सम्मेलन था उसमें. तो बोले गुरुदेव पूछिए. यानी बापू ने पूछा कि बापू आप बात आई तो मने भी याद आई है. तो कि सब कुछ सभी महापुरुष वेदांत और धर्म की बातें करते हैं, लेकिन ईश्वर कैसे है, ईश्वर को बता सकते हो? बोले यस. बिना सोचे हुए महापुरुष ने बोल दिया यस. तो बोले कैसे होता है? तो कि देखो भगवान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि जो ईश्वर और आपका जो प्रेम है एक किसी दृष्टांत, हमको एक इस गांव का आसरा लिया तो भी हम पहुंचे दिलवाड़ गांव, फिर बाद में ये आश्रम बन गया. फिर आश्रम की जो सत्यता होगी तो गांव है ना वो वहीं रह जाएगा और सत्य आका विश्व डंका बच जाएगा. गांव की सीमा होती है तालुक, पंचायत, जिला व राज्य में, है ना. और लेकिन सत्संग की सीमा नहीं है, फॉरेन कंट्री भी जा सकता है ना. तो उसने कहा कि गुरुदेव हमको शॉर्टकट बताइए, ज्यादा किताब लेकर के पढ़ूंगा तो इतना पढ़ के यूं जाऊंगा तो इधर का भूल जाऊंगा, એટલે मेरे को शॉर्ट में बताइए, सीधा ईश्वर मिल जाएगा. आज सीधा तेरे को मिल जाएगा. तो उसने फिर महापुरुष ने कहा कि जैसे गुरु की महिमा ऐसी है, सदगुरु की परमात्मा गुरु की ऐसा है कि सब लिखा जाता है, लेकिन जो पति और पत्नी का जो प्रेम है ने वो फीलिंग में अंदर आता है, वो लिखा नहीं जाता आज तक नहीं. जिसी तरह से ईश्वर और सदगुरु कृपा है ने, जिसको पति पत्नी का प्रेम है ने वो कभी लिखा नहीं जाता है, वो फीलिंग में आता है. जिस तरह हमारा सदगुरु का जो ज्ञान है, जो दर्शन है, वही ईश्वर का दर्शन है. चाहे कि चार वेद ठार पुराण हमको कितनी भी तरह से मोड़ देवे, लेकिन हम मोड़ नहीं सकते. तो जिस तरह से सदगुरु का जो महिमा ऐसा है कि जिससे जो सत्य का मिलन हो गया, चाहे कितनी भी अथा कथा लगा दे, लेकिन उसके अंदर नहीं है, उसके विचार नहीं बदलेगा. जैसा फिर बात आई वापिस अपने विधान की बात आई. शिर गुण से निर्गुण हो लिया संत अवतारा, स्वामी लिया संत अवतारा. जीव चेत कोई संप्रदाय नहीं आई इसमें. संत ये बोला, ये नहीं बोला स्त्री पुरुष. संत ने अवतार किसने लिया है? जीवों को चिताने के लिए. तो अपने भी साबरकांठा की क्या बोलते हैं नदी, भाई मैं भूल जाता तुम्हारे, हाँ साबरमती. इसका महिमा भी अतिमती साबरमती नर नायनु मधु तो सरक में सतु. ते भगवान बापू ने बहुत बड़ा विशेष किनारे पे एक आश्रम बनाया और इनका भाव दे करके, न तो हमारे जगत में बधा भेड़ा करे कलयुग में, और बे नैन है जिसको बोलते हैं दृष्टि, है ना. तो दो नैनों को एक सेम बनाना है,
वो वलिया पीर का काम है, लल्लू पंजू का काम नहीं है साहब। ये भी एक बहुत बड़ी एक नया लिस्ट पे नाम लिया जाता है, समझ में आई ने? तो जिस तरह से बालगीता एक तो राजा भेड़ा करवा घड़ा काठा અને આ બધા મહારાજાઓ છે બધા, તો રાજા અને મહારાજા ભેળા કરવાના હકણા રાખવા ये कोई लल्लू पंजू काम नहीं है। व्यासपीठ पे तो भरी सभा में माता तू हो जाती है। मैं भी पूरा भारत वर्ष फॉरेन कंट्री भी जाता हूँ, એટલે सब मेरी दृष्टि से मैं देखा हुआ हूँ। એટલે આટલા બાજી ભેળા બધા કરે છે ને, એટલે वास्तव में वॉलियो पीर છે कोई, इसलिए अपने ये सब आने का प्रेम भी है। नहीं तो अपने पास टाइम भी नहीं भाई। कोई ऐसे ये मैं भी देखता हूँ सभी महापुरुष व्यासपीठ में गिराते हैं, ये चलते मिलते कोई दुकान वाले गल्ला पकोड़ा वाला नहीं है, ये सब खोपड़ा वाला है कहने का मतलब। और खोपड़ा ही मोक्ष का दान है। जिन्हें बाबू ने कहा ना कि किसी संप्रदाय का आश्रय लिया, मैंने गाड़ी का आश्रय लिया, समझो तब मैं आया। तो पैदल आता तो भी आता, पर मैं वहां से दिव्य दर्शन करता, उसका नाम है मोक्ष। ये बात भी महापुरुष ने वक्ता बोला, उन्होंने बहुत अच्छी बोली। अब मैं थोड़ी कट करके सदगुरुदेव की जय हो। પ્રેમી પુરુષ છે, ધોલવાણી ગંગેશ્વર વિજયનગર જાઓ રસ્તા ઉપર તો પોળો ફોરેસ્ટનો જે જંગલ થાય ત્યાંથી જ આશ્રમ છે, એટલે ત્યાં જેવું છે। પ્રેમી પરિવાર છે, બાપુનો પ્રેમ પણ સારો છે, અને ક્યારેક મુલાકાત લેજો। ખૂબ ખૂબ આભાર। અને પ્રેમની વાતમાં તો ભાઈ દરેક સંતોએ પ્રેમને જ આગળ કર્યો છે। પ્રેમની બહુ મહાનતા છે। અમારા અમૃતાબાની એક સાખી છે, અમર ગાદી ગુરુગમ જ્ઞાનની કોઈ અનુભવી હંસ ઉર્મા આણે, અનહદ પ્રેમ ઉપજે ઘટ ભીતર, એ હંસ અમર પ્રેમ જ્યોતને માણે। તો આ સંતો સતત આ જ કરી રહ્યા છે ભાઈ, એટલે ખૂબ ખૂબ આભાર લક્ષ્મણગીરી બાપુનો। હવે પછી હું જયસુખરામ બાપા હુકમ ફોજ અમદાવાદથી પધાર્યા છે, એને વિનંતી કરું એ પણ પ્રસંગોપાત અમૃતવાણી આપે। જયસુખરામ બાપા। બોલો સદગુરુદેવની। જેને જેને મહાપુરુષો મળ્યા એ ધન્યવાદને પાત્ર બન્યા છે ભાઈ। નકર જગતની અંદર મળે છે તો બધું, પણ સદગુરુ મળવા ને એ દુર્લભ છે। કારણ કે મળ્યા હશે અને મળશે પૂર્વ જન્મની પ્રીતે, આ નવા ખાતે નહીં સડે, આ તો છે જુગો જુગની રીતે। જે પૂર્વમાં ભેગા હતા આજે છે, અને આજે આ દેહ નહીં હોય તોય ભેગા રહે। આવા મહાપુરુષોનો સાનિધ્યની અંદર કાયમને માટે સદગુરુ સંતની કૃપા ઉતરે, અને સદગુરુ સંતના સાનિધ્યમાં આ એના વડલાની છે કાયમ આપણે આનંદ કરવી ને, આ ગુરુ કૃપા છે। નગર હગાવાલાને આપણે બોલાવ્યા હોય તો 2-5 ફોન કરો તોય નથી આવતા, અને આ ગુરુની કૃપા જોવો। આ પ્રેમને દોરે બધાય બંધાયેલા છે। એટલે સંતો કહે છે ને કે વાલો મારો પ્રેમને વંશ થયા રાજી, એમાં શું કરે ઓલા પંડિતને કાજી, કર્માબાઈનો ખીસડો ખાધો ખાધી હતી તેથી વિદુરની ભાજી। જે વિદુરની ભાજી ખાવા આવ્યો, ભાજી ખાધી ઈનો ઈ જ અહીંયા બેઠો છો, ઓળખવો હોય તો ઓળખી લેજો। અને આ ગદગંગાને ભેગી કરવી કોઈ નાની ઊની વાત નથી હો। આ તો સદગુરુ સંતની જેની માથે કૃપા હોય, દયા હોય, ધીરજ હોય, ધારણા હોય, અને આ શીતળ સાયા વડલા નીચે જો આનંદ કરતા હોય તો આ ગુરુ કૃપા છે। આ મહાપુરુષો જેટલા સંતો ભક્તો અહીંયા પધાર્યા છે એ અને મારા કોટી કોટી વંદન છે। અને કાયમને માટે આવા સાધુ સંતોના સંગમાં 1 કલાક, 2 કલાક, અડધી કલાક, પોણી કલાક જેટલો સમય મળે ને એ સંતોના સંગમાં કાઢવો। આલતુ ફાલતુ વાતો ન તો કોઈ ખટારા ભરાય એટલી વાતો નીકળે છે, પણ એ વાતોથી કોઈ આપણા જીવનનો કોઈ કાર્ય સિદ્ધ થાય એવું નથી। એટલે મહાપુરુષો કહે છે, ગુરુ કરી ગુરુ શરણમાં રહેજો, લેજો શબ્દને તોડી, તો વાક્સ્યા જ્ઞાનની ગોળી, હૃદયમાં એક વસ્તુ છે અનમોલી। તારા ઘટમાં દેવ બિરાજે, જોને અંતરપટ ખોલી। આ વસ્તુ એક ખજાનો પીડ્યો છે દરેકના ઘટની અંદર, પણ આ વસ્તુની સાવી કોની પાસે છે? ગુરુ પાસે। અને ગુરુ શરણમાં રહીને તો એ સાવી આપી જ દે છે। એ સાવી ગોતવા જાવી પડે એમ નથી। કબીર સાહેબે કીધું કે ઈશ્વર કોઈ ક્યાં ઢૂંઢે બંદે, તે મેં તો તેરે પાસ में, ना मैं पोथी, ना मैं पंडित, ना मैं काशी कैलाश में, मैं तो हूँ सबके विश्वास। જ્યાં જ્યાં વિશ્વાસ બંધાણો છે ને ત્યાં ભગવાન પ્રગટ થયો, પણ ક્યાં સ્વરૂપે? કે આ વિજય બાપુના સ્વરૂપે હો। ઓલો ધનુષ બાણ વાળો હવે નો આવે,
હવે મોરલી વાળો ન આવે, પણ વિજય બાપુ જેવા કોઈ પ્રગટ થાય ઈ સ્વરૂપે આવી અને હજારો માણસોના મનને જે ગ્રહણ હરી લે છે અને આનંદ કરાવે, આનંદ કરે અને આનંદ કરાવે એવા આ જગતની અંદર પાંચ તત્વના ખલકા પહેરી આ જગતની અંદર પ્રાગટ્ય લઈ અને હજારો પાપીઓનો ઉદ્ધાર કરી નાખે એવા આવા મહાપુરુષોને ધન્યવાદ છે. કોઈ મિલ માલિકને, કોઈ ફેક્ટરી માલિકને, કોઈ જમીનદારને, કોઈ વકીલને કોઈને ધન્યવાદ નથી આપવામાં આવતા, પણ જેને કોથળા પાથરીને સદગુરુનું ભજન કર્યું છે ને એને ધન્યવાદ આપવામાં આવે છે. અને એના યુગે યુગ ગુણ ગવાય છે ને ભાઈ. એક યુગ નહીં, આવા અનંત યુગ લગન ગુરુના ગુણ ગવાય છે. ગમે એટલા આપણે મહાન બની જાય, ગમે એટલું કરવી, પણ છે તો ગુરુ કૃપાની. કદાચ આપણને હાથીની અંબાડી ઉપર બેહારતા હોય, ઊંચા ટેજ ઉપર બેહારતા હોય, ફૂલ હાર ચડાવતા હોય, પણ આ કૃપા કોની? ગુરુની. અને ગુરુને છોડી ગુરુ ગાદીમાં સૂરે લાભને ભાળે, તરવાના તુંબડા તોડી નાખીને મૂર્ખ્યા સાગરમાં જંપલાવે, માનને માટે મેર મેલી મોહતું મોહને માટે, ગુરુ દોહી થઈ શિષ્ય કરીને મૂર્ખ્યા હાલ્યો તું એની વાતે. એટલે આવા સંતોના સાનિધ્યમાં કાયમ રહેવાનું, સત્સંગ સાંભળવાનો. સત્સંગ મનનો ખોરાક સત્સંગ છે, અને મનને 24 કલાકની અંદર સત્સંગ ન મળે ને એ તો મન ઠેકડે ચડે. એટલે સત્સંગ મહત્વ છે, અને એનું મહત્વનું સાર સમજી અને આપણા સ્વરૂપને ઓળખી લેવાનું. બાકી બીજું કાંઈ કરવાનું રહેતું નથી. એટલે આનંદ કરવાનો. આ વિજયદાસ બાપુ જે નિરંજન હતા, નિરાકાર હતા, જેનો કોઈ ઘાટ નહોતો, એ પાંચ તત્વનો ખલકો પહેરી અને સગુણ સ્વરૂપે આવી અને આપણી જેવા હજારોને આનંદ કરાવે છે ને. આજ સંતનું, આજ ભગવાનનું કાર્ય છે. ભક્ત બીજ પલટે નહીં, જુગ જાય અનંત, ઉસનીસ ઘેરે અવતરે આખર સંતના સંત. હવે કૃષ્ણને ગોતવો હોય તો કૃષ્ણ મોરલી વાળો આપણને ન મળે, પણ પાંચ તત્વના દેહધારી સદગુરુ સંત મળ્યા ને એટલે કૃષ્ણ મળી ગયો. ગુરુ મળ્યા એટલે ભગવાન મળ્યો, નામ મળ્યું એટલે મને રામ મળ્યા. આ નક્કી જેને થઈ ગયું એ કામ કરી લેવાનું. એ સ્વરૂપમાં ધ્યાન ધરી અને ગુરુ શરણમાં સમાઈ જવાનું છે. બાકી કોઈ કાર્ય કરવાનું બીજું નથી. જપ કર, તપ કર, કોટી યજ્ઞ કર, કાશીએ જઈને કદાચ કરવત લેતા, મોવા પીસે નર મુક્તિ નો પામે. આ તો જંગલ સર્જે જનભૂતા, આ નામ ભજન વિના નહીં નિસ્તારા. જાગ જાગ મન હવે ગયું તું સુતા. જે જાગી ગયા સંતો જગાડે છે ને, સંતો અમૂલક ટાઈમ કાઢીને અહીંયા આવ્યા છે હો. અને આપણને જગાડવા માટે. હું કામ આવ્યા છે ભાઈ? આપણને જગાડવા માટે. આપણને કોઈ એમ કહે છે જાગ્યા ઈ નર તો જગમાં જીત્યા, સાંભળી સંતની વાણી, મહાપદમાં ઈ મળી ગયા જેની સુરતા શબ્દમાં સમાણી. હરદમે દમ તું આમાં ભજન કરી લે, આ નામ છે એક નિર્વાણી. નામ છે નિર્વાણી, એનો આનંદ લે તું માણી. પોતે તારા સ્વરૂપના સ્વરૂપ, તારી અંદર જે સ્વરૂપ, તારા સ્વરૂપની તું ભાન કરી લે કે તું કોણ છો, ક્યાંથી આવ્યો, હું કરવાનું છે અને હું કરીને તું જાશો. તો આવા મહાપુરુષોના સાનિધ્યમાં કાયમને માટે સાધુ સંતોના શરણમાં રહી અને આપણે એની સેવા કરી લેવાની. આપણે એ જ્ઞાની પુરુષોના શરણમાં રહી એના દર્શન રોજ કરી લેવાના. એટલે આપણું મન ઠેકડે સડે છે ને, એ ઠેકડે સડતું બંધ થઈ જાય. અનેક પ્રકારના કલ્પનાના ઘાટ ઘડે છે, એ ઘાટ ઘડતું બંધ થઈ જાય. બોલો સદગુરુ દેવની જય. ખૂબ ખૂબ આભાર જયશુખરામ બાબાનો. ઉગમ ફોજના ધરોહરના એ પંચભૂતના વાત કરીને કે આ કાયા લઈને આવ્યા છે. બાજુમાં મનુ બાપાના બે છે ને એ જોડીએ છે, અને એણે છે ને એક નામ પાડ્યું, ખાપરો કોઠિયો. કોઈ નામ સાંભળ્યું? આ બેનો હોવારમાંથી એક જ ધંધો, સંત ક્યાં રહીએ છે બસ. સાહેબ આ મનુ બાપા ને જયસુખ બાપાનો મને હમણાં જ પરિચય થયો ઉગમ ફોજના. ઉગમ ફોજ એટલી બધી વિસ્તાર પામી છે ને વાલા કે બાજુમાં રહેતા હોય તો આપણને ખબર રહેતી નથી. કોઈ દેશ એવો બાકી નથી કે જ્યાં ઉગમ ફોજની શાખા ના હોય. કોઈ એવું ગામ નથી બાકી કે જ્યાં ઉગમ ફોજનો શિષ્ય ના હોય. એટલે એટલી વિશાળ ઉગમ ફોજ છે. એના અહીં બે ધરોહરના કરમસિંહ બાપા સુરત આશ્રમ તો બહુ વિશાળ છે બાપા, આપ બધા જાણો છો. ઉગારામ બાપાના શિષ્ય કરમસિંહ બાપા, કરમસિંહ બાપાના શિષ્ય મનુ બાપા. પણ આ ખાપરો કોડિયો એટલે આપણે મજાક કરતા હતા. મજાક એટલે દિલની મજાક વાલા. આ સમાજ જે મજાક કરે છે એ મજાક નહીં, આધ્યાત્મિક મજાક કરતા હતા. એમાં કે બાપુ અમે તો ખાપરો કોડિયો છીએ, સંત ત્યાં છે ત્યાં. અને પાછા બે નવરા નથી, કરોડોપતિ છે.
તોય સંત ક્યાં છે અહીંયા જવાનું બસ ને સંત આ બે માતાજીઓ એવા સાધતો ભેગા એટલે એનોય આભાર કે બેન સાથે લઈને ખૂબ ખૂબ આભાર જય સુખરામ બાપા અને મનુરામ બાપાનો. હવે પછી હું શિનાવળથી પધારેલા પુરુષોત્તમ મહારાજને વિનંતી કરું એ પણ પ્રસંગોપાત પોતાની અમૃતવાણીનો લાભ આવે. પૂજ્ય વર પુરુષોત્તમ મહારાજ. બોલીએ સદગુરુ મહારાજનો. મહાપુરુષો સામે આપણી દિવ્ય દ્રષ્ટિ જાય એટલા માટે મહાપુરુષો સદગુરુ મહારાજની જ્યાં બોલાવતા હોય, કોઈ સદગુરુ દેવની જ્યાં બોલાવતા હોય. પણ દેવોના એ દેવ સદગુરુ છે એને મહાદેવ કહેવાય. સદગુરુ દેવ નથી, દેવોના એ પણ દેવ છે, પણ બોલવામાં બધું બોલાવતું. રાજાઓના એ મહારાજા સદગુરુ છે. રાજાઓ સદગુરુના શરણે જતા હતા. પોતે કોણ છે, કેમ આવ્યો છે, શું કરવા આવ્યો, શું કરી રહ્યો છે, શાના માટે શું કરવું જોઈએ એની સલાહ લેવા માટે રાજાઓ સદગુરુના શરણમાં જતા હતા. એમ આપણે આજે દેલવાડ ગામની અંદર પરમ પૂજ્ય સંત શ્રી વિજયદાસ બાપુના સાનિધ્યમાં આ સોહમ પરિવારે દર મહિને આપણને વારંવાર આપણને અહીંયા બોલાવતા હોય દર્શન પ્રસંગનો લાભ લેવા માટે. આપણા ઘણી બધી ઉણપ છે એટલે આપણે આવવું પડે છે અહીંયા. જો ઉણપ ના હોય તો આપણે પણ અહીંયા આવીએ ખરા. આપણે એમને ના બોલાવી શકીએ, પણ આપણામાં ઘણી બધી ખોટ છે ને ઉણપ છે એટલે બધાને આપવું પડતું હોય છે અહીંયા. ધન્યવાદ છે એમને એમના સદગુરુને કે જેથી કરીને દર મહિને આવા મોટા મોટા કાર્યક્રમ કરી અને સંતો મહંતો મહાપુરુષોને અને બધાને એકત્રિત કરીને દર્શન પ્રસંગનો લાભ લેવડાવતા હોય છે. બીજું કે વ્યાસપીઠ ઉપર બિરાજમાન ઘણા બધા સંતોએ ઘણી બધી વાતો કરી જેનામાં જે વિચારો હોય એવી વાત આવે ને. બોલી से पहचानिए चोर साव का घाट, अंतर्गत की करनी निकसे मुख से बात. बोली तो अनमोल है जो कोई बोले बोल, हइये त्राजवे तोल के फिर मुख बार खोल. એક એક શબ્દની અંદર અમૂલ્ય હીરા અને માણેક હોય છે, પણ આ તો જેના ભાગ્યમાં હોય એને મળે. હંસ હોય તો હંસનો ખોરાક શું હોય? આટા મોતીનો હોય. પણ હંસ ગતિ જે છે એનામાંથી પરમહંસ ગતિમાં જવા માટે આપણે બધાએ પ્રયત્ન કરવો જરૂરી છે. હવે ગુરુની જે વાત થઈ, આપણે બધા શિષ્યમાં જ બેઠા છીએ, આપણા માથે ગુરુ છે. કોઈ એવું ના સમજતા કે અમે ગુરુ થઈને વ્યાસપીઠ ઉપર બેઠા છીએ. કેમ કે દરેકના માથે ગુરુ છે જ. જો કરતા સદગુરુ કરતા સંત નાણે આપા, શિર ઉપર બોજા ના લેવે કબૂ ના લાગે પાપા. આ તો માથે લઈને ફરે છે એને બધી ઉપાધિ થતી હોય છે. બાકી જે ગુરુના શરણમાં મૂકી દીધું છે એ તો સૂક્ષ્મ છે. ગુરુ સૂક્ષ્મ, ગુરુ અતિ સૂક્ષ્મ. ગુરુ સૂક્ષ્મ છે, ગુરુ અતિ સૂક્ષ્મ. ગુરુ વૈરાટ સ્વરૂપમ, ગુરુ સાક્ષાત પ્રગટમ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. આ સાખી મેં બનાવી છે. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુની સાખી જે હતી, પણ ગુરુ સૂક્ષ્મ, ગુરુ અતિ સૂક્ષ્મ, ગુરુ વૈરાટ સ્વરૂપમ, ગુરુ સાક્ષાત પ્રગટમ તસ્મૈ શ્રી ગુરુ દેવ નમઃ. જે સાક્ષાતમાં જે પ્રગટમાં જે ગુરુદેવ મળ્યા છે એવા ગુરુનો હું નમસ્કાર કરું છું. આટલું કઈ મારી વાણી વિરામ આપું છું. બોલો સદગુરુદેવનો. બહુ સરસ વાત કરી કે સદગુરુનું સ્ટેજ છે હાઈ લેવલનું છે, એનાથી ઉપર કોઈનું સ્ટેજ છે નહીં. સર્વથી ઉપર જે ચૈતન્ય શક્તિ બિરાજમાન છે ને એ જ સદગુરુ. સમજો સાચું, સદગુરુ છે એ વ્યક્તિ નથી, અનંત શક્તિ છે. આખા વિશ્વનું એ સંચાલન કરી રહી છે. સદગુરુ વ્યક્તિ નથી, શક્તિ છે, પણ પ્રગટની બલિહારી છે, જેમાં બિરાજમાન થઈને તમારું મારું કામ કરી રાખે. એટલે પ્રગટની બલિહારી સબગટ મેરી સાયા, કોઈ ગટ ખાલી નહીં, બલિહારી વો ઘટ કી જહાં પ્રગટ હોય. આવું સંતો વારંવાર કહે છે. એ જ સિદ્ધાંતને ધ્યાનમાં કરી અને સદગુરુ છે શીખતા જ છે આપણે સમજીએ. ખૂબ ખૂબ આભાર પુરુષોત્તમ બાપુનો. હવે પછી હું દેવરાજ ધામથી પધારેલા પૂજ્યવર મહેશગીરી બાપુને વિનંતી કરું એ પણ પ્રસંગોપાત પોતાની અમૃતવાણીનો લાભ આપે. પૂજ્યવર મહેશગીરી બાપુ. सदगुरु महाराज की जय. सत्य सनातन धर्म. सिद्ध रामदेव जी महाराज की जय. गिरनारी महाराज, देवायत पंडित महाराज की जय. देवराज धाम
હરિ ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ હર. બહુ સરસ વાતો થાય છે, સરસ સત્સંગ થાય છે, પણ વિજયદાસ બાપુએ એક વાત કરી હતી કે તીર મારો તો એવું મારો કે જેથી આર પાર ના નીકળી જાય, ઓકું મારે એટલે સીધું અંદર હૃદયમાં ઉતરી જાય. હા, નકર આ કાનથી આ કાન નીકળી જાય એનો કોઈ મિનિંગ નથી રહેતો. પણ જીવનમાં 83,99,999 આટલી યોનિઓ છોડી એક યોની એમાં ઉમેરો એ માણસની તો 84 લાખ માણસની ઉમેરી થાય. તો અહીંયા જે કોઈ સંતો મહાપુરુષો પધાર્યા છે એની અંદર બધાની અંદર જે અમારા પુરુષોત્તમ બાપુએ જે વાત કરી સદગુરુની, તો હું માનું છું ત્યાં સુધી સદગુરુ આપણી સાથે છે જ. જેમ કે તમો ગુણ, રજોગુણ ને સતોગુણ, આ એક ગુરુનું જ સાનિધ્ય છે. એમાંથી એ ત્રણેય ગુણની અંદર કયા ગુણ સાથે આપણે રહેવું, તો એ ગુણને સેવી લઈએ તો આપણા સદગુરુ આપણી સાથે મળી જાય. સત્સંગ ઘણો બધો છે. અહીંયા જે કોઈ વ્યાસપીઠ પર બેઠા છે અને માતાજી બેઠા છે, વડા માતાજી બેઠા છે, બાપુ બેઠા છે, બધાની અંદર આ જ ભાવ છે, સત્વગુણનો જ. અને આ બધા જે બેઠા છે એ સદગુણ વાળા છે, અને જે સામે બેઠા છે એ પણ સદગુણ વાળા છે. એને કારણ આટલા બધા સંતોને તેડાવા હોય ને તો બાપુ આખા પત્રિકામાં લિસ્ટ બનાવવા પડે, મોટી પત્રિકા છપાવવી પડે, બુક કરાવવા જવું પડે, આમંત્રણ આપવા જવું પડે, ત્યારે બધા આવે કે આ બધા ફોન ઉપર કે તો અહીંયા આ ભેગા થયા છે. બાપુ ઘણી જગ્યાએ પોતે જાય છે, પણ એક ભાવ છે, એક પ્રેમ છે, એક ભક્તિ છે. કયો સંપ્રદાય છે, કયો ધર્મ છે, કયા વેળો ચાલે છે, કયો હગું લાગે છે, એ કશું જ નથી આમાં. પણ એટલું મને દેખાય છે કે વિજયદાસ મારો છે, મને એવું લાગે છે. એટલે એ વસ્તુ આ બધામાં છે. જે છે જ્યાં જાય છે ત્યાં આપણે ભેળા તો ત્યાં એક જ જગ્યાએ જવાના છીએ. જેમ આખા વિશ્વની નદીઓ, આખી પૃથ્વીની નદીઓ ક્યાં જાય છેલ્લે, તો એક જ વસ્તુમાં જાય, એ છે દરિયો. અને એ અહીંયા જ ભેગી થાય છે, મને એવું લાગે છે. એમ બધો આપણો દરિયાની બધી નદીઓ અહીંયા વહી આવે છે, અને અહીંયા આપણને એ આનંદ મળે છે, એ ભાવ મળે છે, એ પ્રેમ મળે છે, એ ભક્તિ મળે છે. આપણે બધાની અંદર ભક્તિ છે. થોડીક વાર માટે હું કીર્તન કરીશ. કીર્તનની અંદર પણ ભક્તિ છે. રામદેવજી બાપાના એવા પ્રમાણો છે બધાએ, પણ થોડુંક કીર્તન કરી લઈએ. મારી સાથે બધાએ બે શબ્દો બોલજો, વધારે સમય નહીં લેતો, કારણ કે ઘણા બધા સંતોય બાકી છે, આપણે બધાને સાંભળવા છે. અને સાંભળવાનો આનંદ છે એ બહુ મોટો છે, પણ થોડુંક અંદરથી અવાજ આવે, બરાબર, બે હાથથી તાળી પડે તો પ્રફુલ્લિત થઈ જવાય, બરાબર. અંદરથી ભૂખ લાગે પછી આપણે તૈયાર જ છે. જો એક વિચારવા જેવું એ છે કે આ લગભગ 17-18 દિવસમાં તૈયાર થયું ને બાપુ, 15 દિવસમાં આ તૈયાર કર્યું. તો આપણે પ્રોગ્રામ કરે કેટલો ટાઈમ થયો, એટલામાં બીજું બધી ગયું. બોલો, આ ગુરુ કૃપા આનાથી બીજી કેવી ગુરુ કૃપા. અને એક બીજી વાત કરું તો હું અહીંયા થઈને આવતો હતો એ વખતે મેં સ્વયંસેવકને જ કીધું હતું કે મેં કીધું યાર માથે અડી જાય છે યાર. મેં કીધું મારું માથું તૂટતા રહી ગયું. બોલો, આજે ઊંચું થઈ ગયું. એટલે ઈ એક ગુરુ કૃપા છે. આ બધું ભાવ છે, પ્રેમ છે, ભક્તિ છે, આપણા બધાની અંદર છે. બોલો સદગુરુ દેવ સત્ય સનાતન ધર્મ દેલવાડ જગા ભોમ કી જય. ખૂબ ખૂબ આભાર. મહેશગીરી બાપુ છે એ મહામંડલેશ્વર અને ચેતન સમાધિ દેવરાજ ધામ. દેવાય પંડિત દાડા દાખવેશણો તમે દેવલ દે નાર, આપણા ગુરુએ આગમ ભાખિયા જે જૂઠડા નહીં લગાર, એ ચેતન સમાધિના મહાપુરુષ છે. અને વારંવાર અમારે જેમ મેં હમણાં જ વાત કરી કે જેમ આપણે ઘરના સભ્યો, એવું આખો આ બધા સંત સમાજનો એક પરિવાર બની ગયો કે દેવાય પંડિત છે એ વંથલીથી નીકળે ને કોને ખોડવા નીકળ્યા હતા ખબર છે ને? ગોતવા, કાઠિયાવાડી ભાષા. કોને ગોતવા નીકળ્યા હતા? કોને ખબર છે તમને? જેમ આપણે નથી 500 રૂપિયા ખોડવા નીકળી જતા સવારમાં, એમ એ વંથલી જુનાગઢ નું ત્યાંથી ખોડતા શેઠ દેવરાજ ધામ પહોંચ્યા. તો કોને ખોડવા નીકળ્યા હતા ખબર છે તમને? કોને? દેવલદેને ખોડવા નીકળ્યા હતા. દેવલદેને જ્યારે ખોડવા નીકળ્યા ત્યારે એક મહાપુરુષ મજેવડીની અંદર થયા. ખબર છે કોણ થયા?
દેવતણથી બાપાની દીકરી નિરલ ઘોડિયામાં બેઠી હતી. એટલે ક્યાં નીકળો 800 જણાને લઈને? કે આ તો હું તો જાઉં છું દેવલ દેને ગોતો. કે એટલામાં આ બધાને લઈને જાય? અભિમાન હતું, ગર્વ હતો, જ્ઞાનનો ઘમંડ હતો. સાહેબ બધા ઘમંડ સારા, પણ જ્ઞાનનો ઘમંડ જેને થઈ ગયો ને સાહેબ, એ નિરર્થક પડી જાય. એટલે દેવાય પંડિતને ત્યાં થઈ ગયો કે હારું આવો મહાપુરુષ કોણ? એરણ હતી ને હથોડો હતો ને લીધો ને કે આ તો અમારે અણુજો છે, ના પ્રગટાવીએ અમે આ ચૂલ. તો કે ના પ્રગટાવો, તમને ખબર છે આ પંડિતનો ધરો છે, પંડિતનો ધરો ભાંગ્યો છે. તમને ખબર છે જગતનો પંડિત દેવાય પંડિત છું. અરે કે તું જ્યાંનો પંડિત હોય ત્યાંનો પણ અણુજો આજ છે, ના ભંગાય. કે ના કરવું જ પડશે કામ. કે તો કાઈ વાંધો નહીં, લઈ લે પ્રગટાય. અને ઘણનો ઘા માર્યો, ઘણનો ઘા ના ઢીચણ ઉપર ગોઠી ઉપર રાખ્યો. તો સાહેબ પાતાળમાં કરી દીધી એ. અને ઈ ધરાના મહાપુરુષો છે. અને એને ગોતતા ગોતતા નિરલને કીધું કે તો મારી દીકરી કહી દે. એટલે તું ક્યાં જવાનો છો? આ ઘોડિયામ પડી કે આ ઈ કે કે નરોહર ગઢમાં જાય ત્યાં દેવલદે મરી જાય. સાહેબ નરોહર ગઢ, કુંવારિકા ભૂમિ. સાહેબ આ અવળ વાણી છે, ખબર પડે તો જ ખબર પડે, નકર ગોથા મારી જવાય એવું છે. એટલે દેવાય પંડિત દાડા દાખવે સુણો તમે દેવલદે નાથ. આપણા ગુરુએ આગમ ભાખ્યા જે જૂઠડા નહીં લગાડ. સાહેબ ભવિષ્યની વાણીની જેને ખબર પડી જાય, કાલ શું થવાનું એ ખબર પડી જાય. અરે ત્યાંને ક્યાં કરો 700 વર્ષ પછીનું હું હતું એને ખબર હતી, આજે થાય છે. એણે એવું કીધું, જાણતા હતા છતાંય કીધું કે જે હું ભાખી રહ્યો છું એ મારા ગુરુ કૃપાથી ભાખું છું સાહેબ. અને આજે તમે હું કહીશ કાં તો મેં કર્યું સાહેબ, કાંઈ ના થાય. શું થાય? એક તૈણું તૂટે નહીં. કૃપા છે સર્વોપરી, ગુરુ કૃપા હિ કેવલમ. આ સિદ્ધાંતને માનનારા સંતો. એટલે ખૂબ ખૂબ આભાર મહેશગીરી બાપુનો, સાથે પધારેલા રીના માતાજીનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. તથા તમારી ભૂમિને પવિત્ર કરનાર મહાપુરુષોના ચરણોમાં વંદન. હવે પછી હું સિદ્ધનાથ મહારાજ થઈ ગયા અહીંયા વાસણા ચૌધરી, જે જીવંત સમાધિ છે ત્યાંની જગ્યાના આદેશ આશ્રમના ગાદીપતિ પૂજ્યવર શંભુનાથ બાપુ પધાર્યા છે. એ પણ પ્રસંગોપાત પોતાની અમૃતવાણી આપશે. પૂજ્યવર શંભુનાથ બાપુ. બોલો સદગુરુ દેવ કી જય. જગ્યા ભૌમ કી જય. સર્વે સંતો મહાપુરુષોને અમારા કોટી કોટી વંદન. આ મેળાવડામાં આવ્યા એ બધાને ખૂબ ખૂબ, બેન દીકરી બાળકોને બધાને મારા ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આશીર્વાદ છે. એવા અમારા વાસણા ચૌધરી ગામ સિદ્ધનાથ બાપુ જીવન સમાધિ છે. જેવી રીતે દેવરાજ બાપાની જે વાત થઈ એ રીતે પણ વાસણા ચૌધરી છે. અને 12 તારીખ 12મા મહિનાની 12મો મહિનો પૂરો થાય એટલે 13 અજવાળી 13 ભંડારો થાય છે. 140 વર્ષ. અમે તો કંઈ કરતા નથી. કરવા વાળા કરી જાય, લેવા વાળા લઈ જાય, દેવા વાળા દઈ જાય. એટલે વિજય બાપુ ત્યાં 2-3 વખત પધાર્યા, તો મને 2 વખતથી ટાઈમ નહોતો એટલે હું આવી નહોતો શક્યો. એટલે હું મારી માફી માંગુ છું. આ દેશ ના સંપ્રદાયમાં આ દેશ કહેવાય. આ દેશ એટલે આદિ અનાદિનો પુરુષ છે. દેહ આદેશ એટલે અમે आदेश शब्द जंत में सीताराम को, राधेश्याम को, जय गुरु महाराज को, गुरु महाराज तो सबसे बड़ा है. महापुरुष કહેવામાં આવે છે. એને જ મહાપુરુષ કહેવાય. એ ગુરુ મહારાજ જે છે એને જ મહાપુરુષ કહેવાય. આદેશ અહીંયા જે કંઈ બિરાજમાન થયા છો એ બધા હંસો જ છો. કારણ કે હંસ ગતિને જે પામેલા હોય ગુરુના શરણે એ જ હંસ ગતિ કહેવાય છે. એક જ્યોત હોય ભાઈ, એક જ્યોત હોય ને 100 દીવા હોય કે 1000 દીવા હોય, પણ એકમાંથી પ્રગટાવો તો જ્યોત એકના એક દીવા લાખો થઈ શકે. એમ ગુરુ મહારાજ એક જ્યોત સ્વરૂપ છે અને એ જ્યોતની અંદર આપણે બધા વિરાજમાન છીએ. ટાઈમનો અભાવ છે, પણ હું તો એટલું જ કહું કે ગુરુ મહારાજની દયાથી જે કંઈ તમે આવી રહ્યા છો ને વિજયભાઈ જે કંઈ આ કરી રહ્યા છે એમને બધાને મારા ખૂબ ખૂબ આભાર. આદેશ
આદેશ આદેશ. ખૂબ ખૂબ આભાર શંભુનાથ બાપુનો, જેણે બહુ સરસ વાત કરી કે આદેશ શબ્દ બોલે છે. જો અલખ નિરંજન, તો સામેથી જવાબ શું આવે છે ખબર? જવાબ શું આવે? આદેશ. કયો દેશ? ભારત, પાકિસ્તાન, લંડન, બર્મા કયો દેશ? આદેશ. આદેશ. ક્યાં ચાલી રહ્યો છે અલગ? તો કે આદેશ. બસ આ સમજાઈ જાય, પતી ગયું. પણ સદગુરુ સિવાય સમજાય એવું નથી. એટલે ખૂબ ખૂબ આભાર શંભુનાથજીનો. હવે હું અનિકેત માળી જે પધાર્યા છે કયલ ધામથી, એને પણ વિનંતી કરું કે એ પણ પ્રસંગોપાત પોતાની અમૃતવાણીનો લાભ આપે. અનિકેત માળી, જે કાંઈ સંતો પધાર્યા છે આપણે એમને પણ આપણે વંદન કરીએ, નમો નારાયણ કરીએ. અહીંયા પધારેલ સંતો મહંતો કે જે પોતાનો અમૂલ્ય સમય કાઢી અહીંયા પોતાના આશીર્વચન આપવા આવ્યા છે, તેમના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન કરું છું. અહીંયા આપણે બધા એક ધર્મના પ્રેમના તાંતડે ભેગા થયા છીએ, તો એવા અમારા પ્રાતઃ સ્મરણીય વંદનીય વિજયદાસ બાપુ, અમૃતાબા, એમના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન કરું છું. હજુ 1-1.5 મહિનો થયો છે અને આ બીજો શેડ બની ગયો છે, તો એ ગુરુ કૃપા વગર, એમના સંઘર્ષ, એમની મહેનત વગર શક્ય નથી. તો સોહમ પરિવારનું પણ આ અહોભાગ્ય છે. તેમજ આવેલા દરેક ભક્તોને આશરો મળે, ભજન મળે, ભોજન મળે, એ એમનું મુખ્ય ધ્યેય છે. તો એમના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન કરું છું. અહીંયા આ શેડ જોઈને મને એક વિચાર આવ્યો કે અમારા ત્યાં કૈયલ ધામમાં 2000ની સાલમાં આવો એક શેડ બનાવવાની જરૂર પડી હતી. મંદિર માતાજીનું બનાવી દીધું હતું અને રમણ માળીએ ત્યારે નક્કી કર્યું કે અહીંયા એક શેડ ઊભો કરીએ. ત્યારે બધા એન્જિનિયર ને બધા આવી ગયા હતા, કારીગરો બધા હતા અને પાયાનું કામ શરૂ કરવાનું હતું. પણ પાયામાં શું કરવું પડે કે 5 ફૂટ ઊંડો ખાડો કરવો પડે, એમાં માલ ભરવો પડે, સિમેન્ટ, રેતી બધું ભરવું પડે. પણ ત્યારે એટલું બધું પરિસ્થિતિ એવી હતી નહીં કે આટલું બધું ખર્ચો કરીને કરી શકીએ. એન્જિનિયરો બી બધા કહેતા કે 5 ફૂટ ઊંડો ખાડો કરીને પુરાણ કરવું પડે. પણ રમણ માળીએ ત્યારે માને પ્રાર્થના કરી અને કીધું કે આપણે એટલું કરવાની જરૂર નથી, 2-3 ફૂટ ઊંડો ખાડો કરીએ અને એમાં પુરાણ કરી પછી આપણે શેડ ઉભો કરીએ. પણ એન્જિનિયરને બધાને એવી વિનંતી હતી કે આવું કરીએ તો આપણે શેડ ટકી શકશે નહીં. આટલો મોટો શેડ બનાવીએ, વાવાઝોડું આવે, પવન આવે, પણ નહીં ટકી શકે. પણ એમને માને પ્રાર્થના કરી અને શેડ બનાવવાનું કામ શરૂ કર્યું. અને આજે 25 વર્ષ થયા પણ એ શેડ એમના એમ ઊભો છે. ત્યારે એમને ઉદાહરણ આપ્યું હતું કે કૃષ્ણ ભગવાન જ્યારે આટલી આંગળીના ટેરવા ઉપર ગોવર્ધન પર્વત ઉચકી શકે, તો આ શેડ પણ આટલા સમયથી ઊભો રહી શકે છે. એ સદગુરુની કૃપા હોય તો એ કેવળ થાય છે. અહીંયા આવેલા દરેક ભક્તોને વિનંતી કરું છું કે સદગુરુ ઉપર, એમના વચન ઉપર એટલો જ ભરોસો, એટલો જ વિશ્વાસ રાખી તેને આચરણમાં લાવજો. આચરણમાં આવશે એટલે આપોઆપ સદગુરુના આશીર્વાદ પડશે. હું પણ એક સામાન્ય માણસ, માળીનો એક બાળક જ હતો, પણ એમના માથા ઉપર મને આશીર્વાદ આપ્યો કે તારું કલ્યાણ થવાનું, અને એના થકી આજે હું મંચ ઉપર બોલી શકું છું. તો એ સદગુરુની કૃપા વગર શક્ય નથી. અને આવનારા દરેક સંતો ભક્તોને હું પ્રાર્થના કરું છું કે આપનું જીવન પણ ભક્તિમય બને, સત્સંગમય બને, એવી પ્રાર્થના મારી વાણીને હું વિરામ આપું છું. જય ગુરુદેવ. અનિકેત માળી, આમ તો કયલધામ આપ બધા પરિચિત હશો. રમણ માળી એમના દીકરા અને હાલના ગાદીપતિ છે. બાપુનો અચાનક જતા રહ્યા અને ડાયરેક્ટ જ ધરા સંભાળી લીધી. એ જ પહેલા તો મહત્વની વાત છે સાહેબ. માતા પિતા જતા રહે, ઘર ચલાવવું એટલે બહુ નાની માનું ઘર નહીં, મોટે ફીહા આવી જાય અમારી કાઠિયાવાડી ભાષામાં. પણ ઉપાડી લેવી ધરા એ બહુ મહત્વનું છે. તો એ અનિકેત બાપુએ કરી બતાવ્યું છે. અહીંયા પધાર્યા બદલ એમનો આભાર. એમની સાથે પધારેલા દરેક પરિવારનો પણ ફરી વખત આભાર માનું છું. સંતો ફરી વખત વિનંતી કરું છું, 15 મિનિટ છે, 15 મિનિટમાં પતાવી દેવાનું. હું સમયનો બહુ પાકો માણસ છું. 12 વાગે ફિનિશ એટલે ફિનિશ, બરાબર. એટલે બધા સંતોના શબ્દો સાંભળવાના, એટલે કોઈ રહી ના જાય એ રીતે તીર મારી ગયું.
આપણે ક્યાંય એક્સિડન્ટ થયું હોય તો એમ થાય કે હા તો બીજા તમે ઘરના કોઈ ગુજરી જાય તો આપણે આખા વસુધૈવ કુટુંબકમ આખા વિશ્વને કુટુંબ કરીને જાણો એ સંતનો સિદ્ધાંત છે ને એ પ્રમાણે આપણે ચાલવું જોઈએ. એટલે ખૂબ ખૂબ આભાર રમણરામ મહારાજનો. બાજુમાં બેડાસણથી રઘુદાસ સાહેબ પધાર્યા છે, એ પણ પ્રસંગોપાત પોતાની અમૃતવાણીનો લાભ આપે. રઘુદાસ સાહેબ. બોલીએ શ્રી સદગુરુ દેવની જય, બોલીએ સર્વે સંતોની જય, જગ્યા ભોગની જય. આજના પાવન પ્રસંગ પર આ દેલવાડ ભૂમિ મુકામે સર્વે મહાપુરુષો સંતોનો આ અરસપરસ દર્શન થાય એટલે સંતોના દર્શન જેના થકી દુઃખ દૂર થઈ જાય. અને ધન્યવાદ આવા મહાપુરુષોને જે આજનો આ પાવન પ્રસંગ જેમના દર્શન કરાયા અરસપરસ એવા વિજયદાસ બાપુ સાહેબને તથા અમૃતાબાને તથા સર્વે સો પરિવારને આ દાસના અનુકૂળ જય સદગુરુદેવ તથા વ્યાસપીઠ ઉપર બિરાજમાન સર્વે મહાપુરુષોના ચરણોમાં આ દાસના જય સદગુરુદેવ. આપણે જેના થકી આ બધો કાર્યક્રમ આ બધું પાવન પ્રસંગ ઉજવાઈ રહ્યો હોય એ સિર્ફ સદગુરુની કૃપા જ છે. સદગુરુની કૃપા વગર કશું થાય એવું નહીં. એની કરુણા એની દયા એના થકી જ આ બધું આપણે માણી રહ્યા છીએ. એટલે સંતોને એક સાખીમાં કીધું છે કે રૂપ મેં સ્વરૂપ હૈ, રૂપ મેં સ્વરૂપ હૈ, સાકાર મેં નિરાકાર, અને દેહમાં દેહાતીત દર્શે એ દ્રષ્ટિ સદગુરુની જાણે. એ દ્રષ્ટિ સદગુરુની પ્રાપ્તિ થાય ને એ દેહાતીતમાં એ નિરાકાર આ થશે. ત્યાં સુધી આ મેળ પડે એવો નહીં. આ તો સદગુરુની કૃપાથી જ જે બધું થાય, અને એની કૃપાથી જ આ આપણું પંચ મહાભૂતોનું કાયા ને શરીર એની કૃપાથી જ આ બધું 84 લાખ પ્રકારના જીવો આ બધા એની કૃપાથી જ આ ઊભો છે. અને એ તત્વ બહાર આવી જાય કે બધું પડી જાય એની જ કૃપા. અને સંતોને એક બધું એકદમ અલગ અલગ કરીને બતાવી દીધું. એમાં એક સાખીમાં બાપુને કીધું એ કે ઘાટે ઘાટે જુદા લાગે. આ ઘાટે ઘાટે આ બધા અલગ અલગ લાગે, એ તો અઘાટે ઓળખાય. અગાઢ સ્વરૂપનું ભાન ક્યારે થાય? સદગુરુની કૃપા થાય ત્યારે. એ તો ઘાટે ઘાટે જુદા લાગે, એ તો અઘાટે ઓળખાય. અને સદગુરુ આદિ અનાદિના એ મહાપુરુષો એના એક છે, કોઈ બીજા નહીં. કોઈ રામ કહી બોલાવે, કોઈ કૃષ્ણ કહી બોલાવે, કોઈ રામ કહી બોલાવે, કોઈ કૃષ્ણ કહી બોલાવે. એવા આદિ અનાદિના મહાપુરુષ એ વિજય સાહેબ એના એ જ છે, કોઈ બીજા નહીં. એ આદિ અનાદિનું એ મહાતત્વ, એ અવિનાશી તત્વ સદગુરુ હે અવિનાશી, એ ક્યારે નાશ થાય એવું નહીં. જેને અજન્મા કહીએ અને જે દેવ દેવી જેની દાસી એની જાણ કરાવે. આવા મહાપુરુષો આ બધા એના એ જ છે, કોઈ બીજા નહીં જેને આપણે ગોતી રહ્યા હોય. એટલે એને કઈ સત્સંગ ભજન આ ભીતરની ભૂમિકા છે. આપણે દ્રષ્ટિ બહાર છે એટલે આપણી દ્રષ્ટિને પાછી વાળવાની જરૂર છે, અને સદગુરુ વગર પાછી વળે એવી નહીં. એટલે આટલું કહીને મારવાણીની વિરામ આપું. બોલો સદગુરુ દેવની જય. ચંદુરામ બાપુ ને રઘુદાસ સાહેબ છે, બે કાકા ભત્રીજા છે, બે ઓફિસરો છે, પણ છતાંય ધર્મને ધુરા લઈને નીકળ્યા છે. બદલ એ બંનેનો ફરી વખત આભાર. હવે પછી હું દોલતાબાદથી પધારેલા આપણે બાપુ છે ને ગોવર્ધનદાસ બાપુ, હા, એમને વિનંતી કરું કે પ્રસંગોપાત પોતાની અમૃતવાણીનો લાભ આપે. ગોવર્ધનદાસ બાપુ. બોલ સત્ય ગુરુદેવનો જય. દેલવાડની પાવન ધરતી ઉપર પાવનકારી પ્રસંગમાં સદગુરુ આશ્રય સ્થાનમાં આજે પરમ પૂજ્ય વિજયદાસ બાપુ, અમૃતાબા, મંગુબા, સોહમ પરિવારે આજે 11મો જે સ્થાપના દિવસ ભોજન ભજન સત્સંગ સાથે ઉજવી રહ્યા છે. ખરેખર અમારું અહોભાગ્ય છે કે આવા પ્રોગ્રામ કરી અમને દરેક સંતોનો આજે દર્શનનો લાવો મળે છે. આજે મૂળ આ બધું કરવા પાછળ વિજયદાસ બાપુનો ઉદ્દેશ સદગુરુનો સંદેશ પહોંચાડવા માટે જ છે. અમારા એક દાદા ગુરુ કહેતા કે વાતમાં એક વાત છે, વાતમાં વિચાર છે, વિચારમાં સાર છે, સારમાં વિવેક છે, વિવેકમાં બેડો પાર છે. પણ રાજા રામ કહે આ સંસાર છે, સતનામ જાણે સિવાય આ જિંદગી જીવવી બેકાર છે. અને આ સતનામ કોઈ સદગુરુના શરણમાં જ્યાં વગર ખબર પડતી નથી. તો આપણે સદગુરુના શરણમાં જઈશું
તો જ આપણને આપણી ખબર પડશે. જ્ઞાન તો પુસ્તકનું હશે, વેદનું હશે, પુરાણોનું હશે, એ જ્ઞાન જ રહેશે. પણ તમે અભ્યાસ કર્યો છે, ભણ્યા છો, તો ગમે તેટલું ભણશો તો પણ એ શિક્ષિત ગણાશો. જ્યારે તમે સદગુરુના સાનિધ્યમાં જશો ત્યારે તમે દીક્ષિત બનશો. આંખ બંધ કરશો, તમારી આંખ બંધ કરશો છતોય તમને જે ખબર પડશે એ સદગુરુ સિવાય આ તમને કોઈ જ્ઞાન નહીં કરાવે. જ્યાં સુધી સદગુરુના શરણમાં આપણે નહીં જઈએ ત્યાં સુધી આપણું આ દેહ મળ્યું છે, આ મનુષ્ય અવતાર મળ્યું છે, સાર્થક થશે નહીં. તો પૂજ્ય બાપુનો ખરેખર એક સંદેશો જ છે. અમે અહીંયા મર્યા પછી યાદ પણ નથી રહેતું. શરૂઆતમાં તો ગણતા હતા કે ત્રીજી વાર, હવે તો ખબર જ નથી પડતી કે કેટલી વાર હવાય છે. એમ આજે આ સંતો તો ઘણા બધા છે, પણ એમ વિજયદાસ બાપુનો ખરેખર આપણે સારું લગાડવા નથી કહેતા, પણ એમને બધાનું દિલ જીતી લીધું છે. એટલે હું તો સોહમ પરિવારને પણ ખૂબ ખૂબ કોટી કોટી પ્રણામ કરું છું કે આવા સંત મર્યા છે. ખરેખર આ સંતને સેવી લેવા જેવા છે, અને હજુ તો શું કરશે એ પણ આપણે કલ્પના કરી શકતા નથી. બોલો સત્યગુરુ દેવનો જય. ગોરધનદાસ બાપુ દોલતાબાદ સત્ય સનાતન સેવાશ્રમ ચલાવે છે અને ગોવિંદ બાપુના શિષ્ય છે. ક્યારેક આપ બધા જજો ત્યાં. બાપુ આપણે શું ચાલે છે તિથિ? 11ની તિથિ ચાલે છે, તો એનો લાભ લેજો. ખૂબ ખૂબ આભાર ગોરધનદાસ બાપુ અને સવિતાબાનો. હવે સંતોમાં અમારા મનુ બાપા છે, ખાપરા કોડિયાની મેં વાત કરી, એ થોડાક આશીર્વાદ આપી દે પૂજ્યવર મનુ બાપુ. બોલો સદગુરુ દેવની જય, ઉગારામ બાપાની જય, સોનલ માત કી જય, વિજય બાપુની જય, કરમસી બાપાની જય, જાનકી બાપાની જય, સદગંગાની જય. હવે ગુરુ એટલે હું પ્રશ્ન થાય છે, ગુરુ દેહ રૂપી ગુરુ નથી કહેવાતા. ગુરુને જ્ઞાનથી ઓળખે તો ગુરુ કહેવાય. એ કોને બતાવ્યા? કૃષ્ણ ભગવાને બતાવ્યા. કોને કે આ ગુરુ કોને કહેવાય, ગુરુ કઈ રીતે કહેવું, ગુરુ કઈ રીતે પૂજવા. ભગવાન છતાં ગુરુની પ્રજ્ઞા કરતા હતા, તો એ ગુરુ કઈ રીતે માનવા? તો એ ગુરુ જ્યારે ગુરુઆચાર્ય ઋષિ દ્વારિકાની અંદર બેઠા હતા, તો કૃષ્ણ ભગવાન ગયા ત્યાં રૂકમણીની સાથે, એને જમવા બોલાવા ગયા. તો ગુરુજી જમવા આવતા નહોતા. કેમ કે ગુરુજીનો એટલું માન હતું કે ગુરુજીનો અત્યારે ઘરે ઘરે ભટકે છે, એ ગુરુ નથી કહેવાતા. સોપડી વાંચીને જ્ઞાન મેળવે કોઈ ગુરુ ગણાયથી કહેવાય નહીં. એટલે ગુરુ તો એક આત્મા રૂપી, જો બ્રહ્મ રૂપી હોય એને ગુરુ ગણવા જોઈએ. પછી ગામમાં લોટ બધા માગવા નીકળે છે, પાવા મરી ધડી પાર થઈ, એને ગુરુ નથી કહેવાતા. ગુરુને ઓળખવા વખતે ગુરુના શરણમાં જવું પડે. ગુરુના શરણમાં ગયા પછી ગુરુની આજ્ઞા માનવી પડે. એમને મફતમાં ભક્તિ નથી મળતી, ભક્તિના મૂળ સુકવવા પડે છે. એમ કૃષ્ણ જ્યારે ગુરુઆશ્રમ ઋષિ પાસે ગયા કે પ્રભુ મારે ત્યાં જમવા પધારો, તો કે ના પાડી કે મારે તારે ત્યાં જમવા નથી આવવું. તો રૂકમણી એમ કહે છે કે પ્રભુ હું એટલા 32 થાળના ભોજન કરીને તમને પીરસું છું, તો તમે કેમ ના પાડો છો? તો કે આવું ખરો તારા પ્રેમના પાછે કે તું અને રૂકમણી બે રથે જતો અને મને રથમાં બેહારો, વાંચતા ગાતા લઈ જાઓ, તો હું તમારે ત્યાં ભોજન કરવા આવું, નકર હું આવવા નથી. તો કૃષ્ણ અને રૂકમણી બે રથે જુદ્યા અને વાંચતે ગાતે જ્યારે ગુરુજીને ઘરે લાવ્યા અને એને જમાડ્યા, તો એ કૃષ્ણને ખબર પડી હું તો ત્રિલોકનો નાથ છું, પણ મારો નાથ તો ગુરુજી છે. એથી કોઈ મોટું નથી, ભલે ભક્તિ કરે બધાની, પણ મારે ભક્તિ મારા ગુરુની કરવી પડે. એટલે ગુરુનો મહિમા એ છે કે ગુરુ થકી કોણ છે, ગમે એ વસ્તુ વાંચો, જાણો, વિચારો, એથી ક્યાં જ્ઞાન મળતું નથી. ગુરુના હાથથી જો પંજો લાગી ગયો તો નાભીના તંત્ર દરવાજા ખુલી જાય છે, એથી ગુરુ મળે છે. જય સદગુરુ દેવની જય. મારી વાણીને વિરામ આપું છું. વૃક્ષમણી કૃષ્ણ રથે જોઈતા માય બેઠા દુર્વાસા મુનિ. સાહેબ આ સદગુરુની વાત છે અણમોલી, આ સમજાય એવી નથી. કૃષ્ણ જેવા કૃષ્ણને જોગી અને સદગુરુને લેવા પડ્યા હતા. સંદેશો જગતને આપ્યો કે સદગુરુની તાકાત શું છે. સાહેબ સદગુરુની તાકાતથી આગળ કોઈ તાકાત જ નથી. દેવી દેવતા પીર પૈગંબર ઓલિયાઓ એના ઘરે ઘરે મજૂરી એવી આ સદગુરુની વાત છે. જ્યાં હજુર હાજરા હજુર એ સદગુરુની વાત છે, પ્રગટની વાત છે. બલિહારી પ્રગટની જ છે ને વાત. એટલે સંતો મહંતો ને મહાપુરુષો 12માં 5 મિનિટ કમ છે. અમારે લઘુ મહંત ગિરીશભાઈ પહેલા 10
રણછોડદાસ, નારણદાસ, તમે ખાલી ઊભા થઈ જાવ એટલે બધા ઓળખે કે આ કઈક ઝૂંપડા ચલાવે છે. બોલવાનું તો છે નહીં, કારણ કે સમયની પાબંદી છે. અને અમે સાહેબ એવું કરીએ છીએ કે આવતા હોય એને પેલા સ્વાગત કરો. આવતા સંતોના લેજો વારણા, નિત નિત ઝુકાવો શીશ. સાહેબ જે આપણા આંગણે આવે ને એનું માન હોવું જોઈએ, એનું બહુમાન હોવું જોઈએ. એટલે આ જોઈ લ્યો, આ મૂર્તિયા છે અમારી ધરોહરના. હવે 12નો ટાઈમ થઈ ગયો છે. સંતો જે કંઈ બોલવામાં બાકી રહી ગયો હોય, સંતો જે કંઈ બોલ્યા છે એ સમજી લેજો. કારણ કે જો મારું એક ડિસિપ્લિન અને શિસ્તને માનનારો હું વ્યક્તિ છું, અને સંતોને હું વારંવાર કહું છું ભાઈ કે શિસ્ત અને ડિસિપ્લિન હશે તો જ ધર્મનો પાયો મજબૂત થશે. બાકી શિસ્ત અને ડિસિપ્લિન વગર તો આવા કેટલાય અખાડા ને બખાડા ને બધું થઈ ગયું. આ જો બધા અખાડા વાળા જ છે. આ મહેશગીરી બાપુને પૂછો, શિસ્ત અને ડિસિપ્લિન જ્યાં સુધી નહીં હોય ત્યાં સુધીના દેશ સદગુરુના દેશની વાત છે, બીજી આલતુ ફાલતુની વાત નથી. શિસ્ત અને ડિસિપ્લિન નો જ આ ધંધો છે. બાકી ગમે એવા તમે મોટા મોટા બરાડા પાડો, ગમે એવા ભજન ગાઓ, ગમે એવા સત્સંગ કરો, ગમે એવા જ્ઞાની બનો, પણ જ્યાં સુધી શિસ્ત અને ડિસિપ્લિન નહીં હોય ત્યાં સુધી સાહેબ બધુંય રસાતા. ભારતની હોય કે આખા વિશ્વની કોઈ પણ મિલિટરી હોય એને 1 કલાક પૂરતી ઉઠાવી લ્યો, શું થાય? 1 કલાક પૂરતી ખાલી સરહદ ઉપરથી ઉઠાવી લ્યો તો શું થાય? સાહેબ ધર્મમાં ડિસિપ્લિન અને શિષ્ટાચાર છે ને એ જ મિલિટરી છે. અને એ ઉઠી જાય તો તમારો ધર્મ ગમે એવી આવડત હોય બધી નકામી, હું નથી માનતો. આ સંતો કોઈ માયના જ નથી. એટલે શિસ્ત અને ડિસિપ્લિન છે બહુ મહત્વનું છે. આંગણે આવે ને આવકાર આપો, 2-5 જણાને જમાડો. મહિનામાં કાંઈ ના મળે ને તો 2-4 છોકરાઓને ઘરે જમાડો. અને પછી તમે એમ કહો કે આનો હું સદગુરુનો બાળક છું. બાકી ગુરુને લાંછન લાગે એવા કોથળા નાખીને નીકળી ના જાવ. સદગુરુ એટલે કેવી દિવ્ય ચેતના છે સાહેબ. તમને જ્યારે અધિકાર આપ્યો હોય, ચાદર આપી હોય તો તમને કંઈક કરવા આપ્યું, તિજોરી મૂકવા આપ્યું. ચાદર કરતા તો તમને ગોદડા આપ્યા હોત તો સારું હતું. તો ઓઢે શિયાળામાં ઓઢવા તો થાક, ઠંડી ના લાગે. ચાદરનો વસ્તુનું શું સમજો છો તમે? ચાદર એટલે જેવી તેવી વાત છે? ચાદર એટલે ધર્મનો પાયો છે સાહેબ. પછી હિન્દુ ધર્મ, મુસ્લિમ ધર્મ, શીખ ઈસાઈ, આ કોઈ ધર્મની વાત નથી. જે આખા વિશ્વને લાગુ પડે એ ધર્મની વાત છે, જેમાં દરેક જીવનું કલ્યાણ હોય, દરેક જીવનું જેમાં હિત સમાયેલું હોય. ભગવાન બુદ્ધે કીધું ને કે આખા વિશ્વનું સર્વ મંગલમય, આખા વિશ્વનું જેમાં મંગલ થવાની કામના હોય એ સદગુરુએ તમને આપ્યો છે ઈશારો, એ જ્ઞાન આપ્યું છે. અને આપણે શું કર્યું છે? આપણે શું કર્યું? સદગુરુએ ચાદર આપી, ચાદરનું કર્યું છે શું? પ્રશ્ન કરો તે ચાદર લઈને નીકળ્યા છે ને સાહેબ. ચાદર એ અમૂલ્ય વસ્તુ છે. એ કદાચ જીવનો ઉદ્ધાર કરો. 2-5 માણસોને જમાડે, કાંઈ ના હોય તો કંટ્રોલના ચોખા મળે. કંટ્રોલના ચોખા ને બટેટા ભેગા કરીને દર મહિને જમાડો. દેહ તો તમારે વેચવાનો નથી. તોરલે દેહ વેચો તો સાસઠ ત્યાં આ બધા દેહ વેચતા ને. જલારામે પાવડું પકડીને પત્નીને હોપી દીધી હતી. સાહેબ તમારે ક્યાં કોઈને વેચવા જવું છે? તમારે ક્યાં તમારો દેહ વેચવો છે? એટલા સમર્થ નથી તમે. તો 2-5 માણસોને જમાડો, 2-5 સદગુરુના નામ લ્યો વાલા. આ તો ધર્મ ટકી શકે. બાકી તમે એમ ના સમજતા કે ચાદર આપી દીધી ને આપણે રાજા બની ગયા. આ ધંધો જ નથી કરવાનો. એટલે નાનું એવું ઝૂંપડું બાંધો અને હોય તો જમાડો. આ કરો કામ. અને ક્યારે સદગુરુ ઉપર ભરોસો હોય તો સાહેબ ઘટે જ નહીં. પણ આપણા જીવનના મન કેવા થઈ ગયા? માયકાંગલા થઈ ગયા છે. સંતો મહંતો મહાપુરુષો શું શીખવે છે? હમણાં નારાયણનાથ બાપુએ કીધું હતું કે સંતોની ધરોહરને તમે તપાસી લ્યો. એની અંદરથી કંઈક શીખવાનું છે, શીખી લ્યો. અને આ બધું કરવાનું છે, આ ધંધા કરવાના છે. આ બધા સંતો જે બેઠા કાજીપુરી સંતો એમને પૂછો, આમાં પાણી છે ને એ એડી આવે તો એ મેળ પડે એવો છે. જય ગુરુદેવ કીધે મેળ પડે એવો નથી. એટલે સંતોની જે ધારા છે, સદગુરુની જે ધારા છે, એ ધારા પ્રમાણે ચાલો. આવકાર આપો, આવો બેસો પીઓ પાણી. આ વસ્તુ છે હાવ મફતમાં જ મળે છે ને, એટલે એ એટલું તો કરી શકીએ. એટલે આ કરવું જોઈએ વાલા. બાકી બીજું કઈ આમાં થાય એવું નથી. સદગુરુના ઈશારે આપણે ચાલવું જોઈએ. એટલે ફરી વખત 12 વાગી ગયા છે. અમારા આમંત્રણને માન આપી જે સંતો મહંતો મહાપુરુષો પ્રેમી હંસો પધાર્યા છે એના ચરણોમાં હું ફરી વખત નમન કરી સદગુરુ સાહેબ કહું છું. જે કોઈને અહીંયા તકલીફ પડી હોય, કારણ કે મેં તાળું મારી દીધું, દરવાજા કરીને તાળું માર્યું, બોર્ડ માર્યું, તમે જોયું હોય છે કદાચ. એનું એક જ કારણ છે. શું કારણ છે ખબર? આપણને શિષ્ટાચારની ખબર નથી. એ છે ભોજનશાળા છે.
પણ તકલીફ અમારી એટલી છે કે અમે સમયના હિસાબે પહોંચી ના શક્યા, અને ત્યાં રેલિંગ મારવાની હતી એટલે ચંપલ બહાર કાઢવાની આપણને ખબર જ પડતી નથી. આશ્રમમાં ચંપલ પહેરીને રખડતા હોય, આશ્રમમાં પાછળ અમારો આશ્રમ છે એટલે અહીંયા તો કાઢો, ઘર છે આ ઘર, આ કઈ થોડું ચકલી ચોરો છે? ચંપલ પહેર્યા હોય, બૂટ પહેર્યા હોય, આ ધંધો જ નહીં કરવાનો સાહેબ. પરમાત્માને પામવા માટે તો કેટલું ડિસિપ્લિન જોઈએ, સ્વચ્છતા કેટલી જોઈએ. બાહ્ય સ્વચ્છતા હોય તો આંતરિક સ્વચ્છતા આવે, બાહ્ય સ્વચ્છતા ના હોય તો આંતરિક સ્વચ્છતાની તમારે રાહ નહીં જોવાની. એટલે બાહ્ય સ્વચ્છતા ડિસિપ્લિન રાખો એટલે ત્યાંથી સીધે સીધો પ્રવેશ થઈ જાય. એટલે મેં અહીંયા તાળું મારી દીધું. આ સંતો મહાપુરુષોને એમ ફરી ફરીને આવવું પડ્યું, કારણ કે અહીંયા રેલિંગ મારવાનું અમે ટાઈમમાં પહોંચી વળ્યા નથી સાહેબ. ભોજનશાળામાં તો દરેકે ધ્યાન રાખવું, નાની એવી ઝૂંપડી હોય, મોટો આશ્રમ હોય કે સભા મંડપ હોય, રસોઈમાં તો સંપૂર્ણ શિષ્ટાચાર, કારણ કે ખોરાક છે ને ખોરાક છે દેહને ટકાવી રાખવા માટેનું સાધન છે, એટલે વ્યવસ્થિત હોવું જોઈએ. એટલે ખૂબ ખૂબ ફરી વખત આ સંતો મહંતો અને મહાપુરુષોનો આભાર. હવે બીજું, આપણે જે ગુરુ ગાદી અંદર છે એટલે એનું ખાતમુહૂર્ત કરીએ, ત્યાં ગુરુ ગાદીની સ્થાપના થઈ જાય. બીજું કે અહીંયા લીંબોદરા ગામ અમારે 5 કિલોમીટર દૂર છે. અમૃતાબા દ્વારા જે કાંઈ અમારા નાના નાના ઝૂંપડાની સ્થાપના થઈ છે એમાં આપણે એ ઝૂંપડું છે એનું રિનોવેશન કરવાનું છે બાપુ, બધા સંતો. એટલે અત્યારે અહીંથી પ્રસાદ પાણી કરી તમારી બધાની પાસે હું 10-10 મિનિટ માંગુ છું. સંતો મહાપુરુષો ધર્મગુરુઓ, જો કે ધર્મગુરુ તો મારાથી ના કહી શકાય, કારણ કે આ તો બધા અવિનાશી તત્વો છે, એટલે ધર્મગુરુ શબ્દ મારાથી વપરાય નહીં. આ તો ખાલી સતગુરુ એ જ શબ્દ વાપરી શકાય. એ બધા આપણે પ્રસાદ પાણી લઈ અને લીંબોદરા જવાનું છે, ત્યાં ખાતમુહૂર્ત થઈ જાય એટલે મંજુબા અને રણછોડદાસનો ભાવ પૂર્ણ થઈ જાય. આમ તો સંતોને આમંત્રણ ઘરે આપવા જવું પડે, જગ્યાએ આપવા જવું પડે, ત્યાંથી બોલાવવા પડે, પણ એનો ભાવ હતો તો જો એટલી કૃપા સંતો મહંતો મહાપુરુષો કરો તો તમારો બધાનો આભાર. કોઈ પાસે સમયની પાબંદી હોય, કદાચ ના પહોંચાયું તો આ ફરજિયાત નથી. એટલે સંતો, પણ મારી ભાવના એવી છે કે અહીંયા બધા વ્યાસપીઠ ઉપર બેઠા છે, બધા પધારો તો અમારી લાગણી છે એ પરિપૂર્ણ થાય. સમય 12-1 વાગી ગયા છે એટલે આપણે બધા વ્યાસપીઠ ઉપર જે સંતો બેઠા છે એ ખાતમુહૂર્ત કરી દઈએ આપણે ગુરુ ગાદીનું. એટલે ત્યાં અંદર જે ગુરુ ગાદી છે એ બહાર આવી જાય. ધર્મધ્વજ છે આ ગેટ ઉપર લાગી જશે. જ્યારે સદગુરુ કૃપા કરે એટલે આખો આશ્રમ વિભાગ જ અલગ થઈ જાય. જમવાની વ્યવસ્થા તો હાવ ખુલ્લી જ છે એટલે બધાને ખબર પડી ગઈ. સંતો મહંતો મહાપુરુષો ગાદીપતિ સામે આપણે જે નવી ભોજનશાળા કરી છે એમાં બેસવાના છે. બાકી બધા છે એ હમણાં જે રીતે તમને જે કહેવામાં આવે એ પ્રમાણે બેસીને શાંતિથી બધાય જમીન જવાનું છે હો ભાઈ. કારણ કે પેટ વચારે ગુંગળું એનું ઓહળ છે. અન ભાવદાસ કે ભરાઈ જાય પછી મોજ માણે મન. બસ આપણે મોજ કરવાની છે. હવે આપણે આપણા કાર્યક્રમની પૂર્ણાહુતિ કરીએ છીએ. કોઈને કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ પડી હોય, ચાલવામાં, વાહન મૂકવામાં, પાણી પીવામાં, ચા પીવામાં, જમવાનું બાકી છે, જમવાનું તો મળી જાય, એમાં તકલીફ પડી હોય તો દર ગુજર કરી ક્ષમા કરશો. અહીં આપણા કાર્યક્રમની પૂર્ણાહુતિ કરીએ. બધા સંતોષ એકાદ મુહૂર્ત કરી દે. સદગુરુ સાહેબ, સદગુરુ સાહેબ, સદગુરુ સાહેબ. જય ગુરુદેવ.
જી હા ચાલે એ જી હા